कभी चोर दे घर दीवा नहीं बलिया। मैं कहा जी उत्ते ख्वाब रह गया ना 2 लाख रुपये च ब्याह करना। और मैं समझदा कि दर्दे दिल रखने वाले इंसान जो रेड़ना खरीदना वा उही रेड़ना अगे बेचना। नफरी विधान नाके लगान के रिज़्क हलाल च बड़ी ताकत। जी नाज़रीन कराम, आज हम अपने प्रोग्राम मेहमान खास के साथ गोयरा के अंदर मौजूद हैं। बड़े ही फ़ख्र के साथ आज मैं जिस अजीम बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत का तारुफ कराने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, यकीनी तौर पर डिवीज़न की सतह पे वो तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहतरम जनाब राना इमरान हफीज़ साहब गुज़श्ता 5 साल से, इसके बाद गुज़श्ता 5 साल से वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सराफा एसोसिएशन गोयरा के प्लेटफार्म पर के ओहदे पर वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी की, अपनी बरादरी की माशाल्लाह राना इमरान हफीज़ साहब खिदमत कर रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, उनके मसाइल के हल के लिए तवज्जो कर रहे हैं। और अभी भी रिसेंटली 2022 से लेकर 2027 तक वो 5 साल के लिए माशाल्लाह जिस बिला मुकाबला, क्योंकि 95 से 97% कम्युनिटी ने इन पर एतमाद का इजहार किया। और इनके साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा और प्रेसिडेंट सराफा एसोसिएशन। अगर मैं लाइफ टाइम प्रेसिडेंट कहूँगा तो बेजाना होगा, क्योंकि गुज़श्ता 18 साल से तकरीबन वो सराफा एसोसिएशन गोयरा के सदर हैं और 2027 तक भी सदर मुझको वो है मोहतरम राना मंगेशर नाज साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और हम आते हैं मोहतरम राना इमरान हफीज़ साहब की तरफ। हफीज़ साहब बहुत बहुत मुनासिब शुक्रिया कि आपने इंतहाई जो आपकी मसरूफियत हम देख रहे थे 2-3 दिन से, आपने कीमती टाइम से नवाजा, हमें बहुत शुक्रिया। मसले मसाइल तो हर घर में है, हर बरादरी के हैं, हर बिजनेस कम्युनिटी के हैं, हर सतह के हैं। इतना कॉस्टली क्यों, इतना महंगा क्यों सोना फी तोला? सोने के रेट की वजह जी, सोने का रेट चूँकि आलमी डॉलर जोड़ा वा वो बहुत ज़्यादा महंगा होने उहदी वजह तो रेट जोड़ा गोल्ड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अरशाद भाई साढ़े कारोबार से इन्ना असर है ना इस डॉलर के रेट तो सोने के रेट, अज का रेट तकरीबन 1,62,000 रुपया फी तोला है। बिल्कुल ऐसे ही। और गरीब आदमी की कुव्वत खरीद ही नहीं है, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद ही है नहीं। गरीब आदमी 2 लाख की शादी करना चाहता है। मैं कहा जी उत्ते ख्वाब रह गया ना 2 लाख रुपये च ब्याह करना। डॉलर कंट्रोल च नहीं होना, सोने के रेट नहीं घटने। जब सोने का रेट नहीं घटेगा तो मार्केटा दे विच सेल किवें होएगी? सर की वजह मुल्की हालात की वजह तो, या आलमी सतह के हालात ऐसे बन चुके हैं कि मसला? देखो जी ये 2-3 साल के अंदर ते गुज़श्ता जेडे 2-3 साल गुजरे ने इहदे विच महंगाई की जिहड़ी शरह वा वो ते तुसीं खुद हिसाब ला लो कि ग्रासरी नहीं पूरी होंदी। सोने वाल की आना लोगों ने बहुत परेशानी है। जब तक डॉलर का रेट नहीं नीचे आएगा, गोल्ड रेट नहीं घटेगा। गोल्ड रेट घटेगा, जिन्ना रेट कम होएगा हर बंदा सोना को तोला 2 तोले धी भैन लई लेगा, कारोबार चलणगे, रोज़गार चलेगा। जिहड़े साडे मजदूर तबका वा वो मेरा मतलब खुशहाल होएगा, उन्हां दे बच्चे रोटी खाणगे। कि पाकिस्तान दे विच अल्लाह पाक ने दुनिया जहान दी नेमतां पाकिस्तान नूं नवाज़िया है। सोने दे ज़खायर ने, सोने दे पहाड़ ने बलूचिस्तान च, बाकी जगह च, और रेकॉर्ड केस चलिया। और ये मामलात की हुकूमत वक्त किसी को भी शौक नहीं है कि असीं अपने मुल्क चों सोना पैदा करिए। जनाब बाहरों इतना महंगा लै रहे डॉलर च। देखो कि ये गौरमेंट दीयां पॉलिसियां होंदियां, अगर साडे मुल्क दे विच ज़खायर मौजूद ने तो गौरमेंट का हक बनता कि उस ज़खायर जिहड़े ने उन्होंने कारामद लिया जाए, उत्थों बरामद किया जाए, उत्थों बरामद किया जाए कि आया असीं दुबईयों इंपोर्ट करते हैं या बाहरों इंपोर्ट होंदा। ऐसा नहीं मेरा मतलब रेट, क्योंकि इंटरनेशनल है जे पाकिस्तानी करंसी नूं जदों तुसीं ज़रब देनी है डॉलर दे नाल ते फिर इहदा किद्दां असीं बाहरों परचेज जो रेट नाल खरीदना वा उही रेट नाल अगे बेचना। फलां जगह ज़खायर ने पेट्रोल दे, फलां जगह गैस दे वसील ज़खायर ने, फलां जगह कोयटा के अंदर बलोचिस्तान मुख्तलिफ जगह के अंदर फलां पहाड़ां दे थल्ले इतना सोना असीं निकाल सकते हैं। क्या ये मुबीना तौर पर तुसीं समझदे हो कि मुख्तलिफ बाहर दियां कुव्वतां खरीदनियां साढ़े गुज़रान नूं कम नहीं कर दिंदियां, या साढ़े हुक्मरान करना ही नहीं चाहते, सस्ता सोना अपने मुल्क चों पैदा ही नहीं करना चाहते? ये असीं समझते हैं जी कि गौरमेंट जिहड़ी इस पासे ध्यान ही नहीं, तवज्जो ही नहीं है। अगर तवज्जो होवे तो ज़रूर मेरा मतलब सोना बरामद करन पाकिस्तान चो, और इत्थे साडा जिहड़ा रेट है वो डाउन हो। वापस आने गोयरा की सतह ते कौन 2.5 लाख के विच 1,60,62,000 में जो तोला खरीदेगा? चंद सरमायादार या अमीर तरीन तबका ही खरीद सकता, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। जी बिल्कुल जी, कुव्वत खरीद ही भाई खत्म हो गई। देखो जी 1,60,62,000 रुपया तोले का रेट है,
ਤੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਰੇਟ ਦੇਖੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਲਾ 2 ਤੋਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, family ਹੈ ਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਾਸ 90% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਜਰਾ ਸਰਾਫਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਖੁਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਵਕਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੋਜਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 500-550 ਜੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 150-200 ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 500 ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਂ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਾਮਾ ਨਕਨਾਮਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਤਅੱਇਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, WhatsApp ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ। ਨੋਕੀਆ 1100 ਟੈਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਹਾਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ WhatsApp ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਾਫਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ 411 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੂਲਰ ਬਰਾਦਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਸਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੂਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਤਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। क्या ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਇਲੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਮਖਸੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ और ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਲੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ
ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, वो सुनहरे नहीं है, सराफ नहीं है, जरगर नहीं है। बाहर और दौर बरादरी बैठी है, सऊदिया जो सिक्के आ गए ना आज ना फलाना जाली सोना करके तैयार दिखाते असल ने और सादा लोग आम लोग ने, ऐसा वो है मामला। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FIR'ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, FIR'ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ नहीं चाहिए। नाज़रीन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही है, अपने नाज़रीन कराम और अपने मौजूद मेहमानों को इजाज़त चाहेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।